التماس دعا برائے ظہور حجت دورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلوات اللہ علیہ وعلا آبائے فی حاضر الساعت وفی کل ساعت ولی وحافظ وقائل وناصر ومدلیل وعینا حتی تسکنہ ورزقتہ وتقضیہ فیہا طویلا اللہم انی اسألک بروح ولیک علی ابن ابی طالب اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام وزیارت قبر الحسین وشہادت بین یدی القائم علیہ السلام رب صلی علی محمد وآل محمد مجلس رضا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات تھوڑے نہیں میرے لیے بہت زیادہ تشریف فرما ہے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے محسوس نہ فرماؤ تو اسی طرح مل کے قائم امام زمانہ کی آمد و سلامتی کے لیے بھی محبت کے ساتھ صلوات پڑھی جائے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم منکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من زار الحسین فقد زارنی ومن زارنی فقد زار اللہ علی العرش حاضرین ذوالوقار موالیان ولی حق صاحبان معرفت، سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ آج کی اس عظیم مجلس کو، عظیم محفل کو آپ کی اور میری سانسوں کے مالک بارش سے زمانہ سامن الحجج سرکار علی ابن مصر رضا اپنے مقدس پہ عیب اور پاک دربار میں قبول فرمائیں، وہ جگہیں وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد و شاد رہیں جہاں پہ ذکر شہنشاہ کربلا ہوتا ہے۔ ہر مجلس میں، ہر محفل میں عادت سمجھ کے نہیں بلکہ عبادت سمجھ کے، کسی خطیب کی خطابت سمجھ کے نہیں بلکہ اپنے خون کی طہارت اور شرافت سمجھ کے، کسی شاعر کی نقطہ آفرینی سمجھ کے نہیں بلکہ اپنے دل عقیدے اور روح کی آذان سمجھ کے یہ دعا مانگتا ہوں، یہ زندگی گزرے تو محبت حسین کے ساتھ اور اگر موت آئے تو ولایت علی کے ساتھ۔ پوری کائنات کا عظیم ترین خاندان کہ اللہ پوری کائنات کو اپنی ولایت تشریف لیکن اس عظیم خاندان کو اپنی ولایت تکوینی سے پاک رکھتا ہے، اور اسی گھر کے افق امامت کا 12واں تاجدار، وہ جان کعبہ، وہ روح کعبہ، تطہیر کعبہ، ایمان کعبہ، کعبے کا بھی کعبہ، اپنے وجہ اللہ سے حجاب اللہ ہٹائیں اور کعبہ کے چھت پہ کھڑے ہو کر آذان ولایت دے کے یہ دنیا کو سمجھائیں میں علی کے کردار کا بھی وارث ہوں اور علی کی ذوالفقار کا بھی وارث ہوں۔ سلام آپ کو سلامت رکھے، جتنا وقت مجھے میرے بانیان نے دیا ہے اس کے اندر رہ کے میں نے آپ کے سامنے پاک بی بی کا ذکر کرنا ہے، تو جہاں جہاں پہ بیٹھے ہیں ذرا زمین سے سر اٹھائیے، ذرا میری طرف دیکھیے، دو چار جملے میں نے پیش کرنا ہے آپ کی خدمت میں قبل اس کے کہ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ پیش کروں۔ بندے تھوڑے نہیں، میرے لیے بہت زیادہ تشریف فرمائیں، اس بات کو اپنے ذہن سے نکال کے سننا ہے کیونکہ یہ میرے مرشد، میرے بادشاہ حسین ابن علی کی سیرت ہے۔ جب حق کی تلاش کے لیے نکل پڑو تو پھر بندوں کی تعداد نہ دیکھا، بڑی مہربانی آپ نے بولنا ہے تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ۔ رسول خدا کا ایک بڑا عظیم فرمان ہے،
पैगंबर ने फरमाया था ज़य्यनु मजालिसकुम, भाईजान मुझे देखिए, सॉरी, ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। पैगंबर ने फरमाया अपनी मजलिसों को, अपनी महफिलों को जीनत बख्शा करो मेरे भाई अली के जिक्र के साथ। तो पैगंबर की इस हदीस का ये मतलब नहीं कि पहले कोई बहुत बड़ा मजमा लेके हो, कोई बहुत बड़े पढ़ने वाले कम अज कम तालिब जोहरी साहब लेके हो, बड़े बड़े स्पीकर लगाओ फिर अली का जिक्र करो तो महफिल को जीनत मिलती है, नहीं। बल्कि पैगंबर की इस हदीस का मतलब है जब दो भाई आपस में बैठो ना तो दुनिया की बातें ना किया करो, एक दूसरे को मेरे भाई अली का जिक्र सुनाया करो। भाई सलामत, बड़ी बड़ी मेहरबानी, एक दूसरे को मेरे भाई अली का जिक्र सुनाया करो। पैगंबर की इस हदीस का ये मतलब नहीं कि पहले कोई बहुत बड़ा मजमा लेके आओ, कोई बहुत बड़ा पढ़ने वाला लेके आओ, कोई बड़े बड़े स्पीकर लगाओ और फिर अली का जिक्र करो तो महफिल को जीनत मिलती है, नहीं। बल्कि पैगंबर की इस हदीस का ये, हर बंदा जरा एक मिनट के लिए मेरी तरफ देखे, बल्कि पैगंबर की इस हदीस का ये मतलब है जब मियाँ और बीवी आपस में बैठो ना तो दुनिया की गिबत न किया करो, आपस की जंग न किया करो, बल्कि बीवी ये बताए किरदार फातिमा क्या है, शौहर ये समझाए किरदार अली क्या है। बड़ी मेहरबानी, जो फरमान मैंने आपके सामने तिलावत किया जरा उसका तर्जुमा सुनिए और उसके ज़िमन में थोड़ी सी गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करना है। रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया, वो नबी के जो अल्लाह की वही के साथ बोलता है, मयंतकू अनिल हवा का मिस्दाक मोहम्मद। मयंतकू अनिल हवा का क्या मतलब है? मयंतकू अनिल हवा का यह मतलब नहीं कि मोहम्मद अल्लाह की वही के साथ बोलते। यहाँ पर जो लफ्ज़ नुत्क है ना, उसका मतलब बोलना नहीं। आगे जवादी आमली फरमाते यहाँ पे नुत्क का मतलब सोचना है। मयंतकू अनिल हवा का मतलब है ये मोहम्मद सोचता भी वो है जो अल्लाह चाहता है। मोहम्मद सोचता भी वो है, बुजुर्ग जरा मुझे देखिए, मोहम्मद सोचता भी वो है जो अल्लाह चाहता है। तो इसका मतलब है कि बोलते भी वो है जो अल्लाह चाहता है, सोचते भी वो है जो अल्लाह चाहता है। इनका किरदार अल्लाह की मर्जी के साथ, इनकी सिफात अल्लाह की मर्जी के साथ। तो फिर मानना पड़ेगा अगर मोहम्मद किसी को अपनी महफिल में बिठाते हैं तो वो भी अल्लाह की मर्जी के लिए है, और अगर किसी को अपनी महफिल से उठाते हैं तो ये भी अल्लाह की मर्जी के लिए है। तो ये दोनों काम अल्लाह की मर्जी के साथ है। तो जो पैगंबर ने अज़मत हुसैन बताई है, कायनात को अज़मत हुसैन बताई है, इसे भी मर्जी तौहीद समझो। और इतनी अज़मत कायनात में और किसी ने नहीं बनवाई हुसैन जितनी अज़मत रसूल ने बनवाई। हमसे दुनिया कहती है हुसैन का जिक्र शिर्क है, हुसैन का जिक्र बिदअत है, नहीं। हुसैन का जिक्र शिर्क नहीं, हुसैन का जिक्र बिदअत नहीं, बल्कि हुसैन का जिक्र रसूल की है, सुन्नत है। क्योंकि पैगंबर उठते बैठते जागते सोते इतना जिक्र कायनात में अल्लाह के हबीब ने या अल्लाह का किया है या हुसैन का जिक्र किया है। उसी पाक ज़बान से इरशाद हुआ है, पैगंबर ने फरमाया मन ज़ारल हुसैन फ़क़त ज़ारनी। पैगंबर ने फरमाया जिसने मेरे हुसैन की ज़ियारत की उसने मुझ मोहम्मद की ज़ियारत की। मेरी बात की समझ तो आ रही है आपको? जिसने मेरे हुसैन की ज़ियारत की उसने मुझ मोहम्मद की ज़ियारत की। यहाँ तक कह के पैगंबर रुके नहीं, बल्कि इससे आगे इरशाद फरमाया, पैगंबर ने फरमाया जिसने मेरे हुसैन की ज़ियारत की उसने मुझ मोहम्मद की ज़ियारत की। और वमन ज़ारनी, और जो हम दोनों की ज़ियारत कर चुका है
وہ ایک اگلا عقیدہ بنائے کیا؟ فقط زار اللہ علی العرش، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے عرش معلیٰ سے اللہ کی زیارت کی۔ تو پھر میرے محترم سامعین، میں اکثر یہ کہتا ہوں، پھر جو بندہ بھی کربلا معلیٰ سے امام حسین کی زیارت کر کے واپس آئے گا، پھر اس بندے کو زائر حسین نہیں بلکہ اس بندے کو توحید کا زائر کہنا چاہیے کہ وہ پیغمبر اسلام کے اس فرمان کی روشنی اللہ کے عرش معلیٰ سے اللہ کی زیارت کر کے واپس پلٹتا ہے۔ میں کیا بیان کروں آپ کے سامنے؟ یہ مجلس حسین بڑی عظیم جگہ ہے، یہاں پہ ہر کوئی نہیں آتا، یہاں پہ ہر کوئی آ کے نہیں بیٹھتا، یہاں پہ ہر کوئی آ کے نہیں بولتا۔ میرے چھٹے بادشاہ کی حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں جس جگہ پہ ہماری مجلس ہوتی ہے، جس جگہ پہ ہماری محفل ہوتی ہے، بھائی ذرا مجھے دیکھنا، جس جگہ پہ ہماری مجلس ہوتی ہے، جس جگہ پہ ہماری محفل ہوتی ہے، اس جگہ پر آسمان الہی سے اللہ کے عرش معلیٰ سے ایسے فرشتے اترتے ہیں جیسے تیز بارش ہو تو بارش کے قطرے اترتے ہیں، جیسے تیز بارش میں آسمان سے بارش کے قطرے اترتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں ایسے آسمان سے جہاں پہ ہمارا ذکر و فرشتے ایسے اترتے ہیں۔ اچھا مولا پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں فرشتے؟ مولا دیکھ کے کہتے ہیں اس کے بعد فرشتے اترتے ہیں اور اترنے کے بعد مجلس کو اپنے پروں میں لے لیتے ہیں، پروں میں لے لیتے ہیں فرشتے مجلس کو۔ اچھا مولا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مولا دیکھ کے کہتے ہیں صرف اپنے پروں میں نہیں لیتے، درود صلی اللہ کا ورد کرتے ہیں۔ اچھا مولا پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ مولا دیکھ کے کہتے ہیں جتنی دیر تک مجلس جاری رہتی ہے، پڑھنے والے پڑھتے رہتے ہیں، سننے والے سنتے رہتے ہیں، جتنے حاضرین محفل ہوتے ہیں فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اچھا مولا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مولا دیکھ کے کہتے ہیں جب مجلس ختم ہو جاتی ہے، محفل برخاست ہو جاتی ہے، پڑھنے والے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، سننے والے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ مولا دیکھ کے کہتے ہیں یہ فرشتے اب ایک منٹ کے لیے اپنے گھر کے کام کاج کے خیالات کو چھوڑ کے مجلس میں متوجہ ہو کے ذرا میری طرف دیکھیں، میں کتنی بڑی بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ فرشتے جو مجلس میں آتے ہیں یہ واپس جاتے ہیں عرش معلیٰ، جب واپس عرش معلیٰ پہ جاتے ہیں تو سارے فرشتے تو مجلس میں نہیں آتے، کچھ فرشتے جیسے آپ اپنے گھر سے کوئی ایک بندہ آیا، کوئی دو بندے آئے، کوئی چار بندے آئے، باقی گھر والے گھر ہی ہیں۔ اسی طرح فرشتے جاتے ہیں مجلس میں آتے ہیں، اور جب کہ واپس عرش معلیٰ پر فرشتے جاتے ہیں تو جو جنت والے فرشتے، ذرا جانیے گا، جو جنت والے فرشتے ہوتے ہیں یہ مجلس والے فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں ہم بھی فرشتے ہو تم بھی فرشتے، لیکن ایک نور کی ایسی خوشبو ہے جو صرف تمہارے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ ایک نور کی ایسی خوشبو ہے جو صرف تمہارے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں۔ یہ نور کی خوشبو تم کہاں سے لے کے آئے؟ تو وہ فرشتے دیکھ کے کہتے ہیں، اب جو جواب دیتے ہیں اگر آپ کو پسند آئے تو میرے ساتھ بولیے گا۔ وہ فرشتے دیکھ کے کہتے ہیں، بھائی ذرا مجھے دیکھیے گا، وہ فرشتے دیکھ کے کہتے ہیں کیا تمہیں نہیں پتا آج زمین پہ فلاں جگہ پہ حسین کی مجلس تھی، یہ نور کی خوشبو ہم وہیں سے لے کے آ گئے۔ اب جو جنت والے فرشتے ہوتے ہیں وہ مجلس والے فرشتوں سے جب یہ پوچھتے ہیں نا کہ فلاں جگہ پہ مجلس تھی اور یہ نور کی خوشبو وہاں سے لے کے آئی، اب ایک دفعہ جنت والے فرشتے اللہ سے کہتے مالک ہمیں وہ جگہ دکھا جہاں پہ حسین کی مجلس تھی۔ اللہ دیکھ کے کہتے ہیں اب جا کے کیا کرو گے؟ اب تو پڑھنے والے بھی چلے گئے، اب تو سننے والے بھی چلے گئے، اب جا کے کیا کرو گے؟ فرشتے دیکھ کے کہتے ہیں مالک بے شک پڑھنے والے چلے گئے، بے شک سننے والے چلے گئے، لیکن وہ مٹی تو اس جگہ پہ موجود ہے، ہم اس مٹی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ دیکھ کے کہتے ہیں اس مٹی کی زیارت سے تمہیں کیا ملے گا؟ اب تو سارے چلے گئے، جملہ میرا سنبھالیے گا۔ فرشتے
मालिक वो मिट्टी तो मौजूद है जहाँ हुसैन की मजलिस थी, हम उस जगह पर उतर कर उस मिट्टी के साथ अपने परों को मस करना चाहते हैं। तो ये जगह बड़ी अजीम जगह, और अल्लाह ने मेरे मौला हुसैन को उनकी शहादत के इवज़ अरबी में कहते हैं बदल, जैसे आपके दुकान पे जाके कहा हमें ये रुमाल दो, आपने रुमाल खरीदा और रुमाल खरीदने के बाद आपने उससे क्या कहा, इसका इवज़ कितना है, इसका बदल कितना, समझ आई बात? तो ये मतलब है इवज़। अल्लाह ने मेरे मौला हुसैन को उनकी शहादत के बदल में 3 चीजें अता फरमाई। कितनी चीजें? सारा मजमा नहीं बोला, कितनी चीजें? 3 चीजें अता फरमाई। सबसे पहली चीज इस्तजाबत दुआ तहत कुब्बत हुसैन, कहा तुम हुसैन इब्न अली के उस नूर के कुब्बत के नीचे खड़े होकर अल्लाह से जो दुआ मांगोगे अल्लाह उसी वक्त कबूल करता है। सलामत रखिए आपको। इस्तजाबत दुआ तहत कुब्बत हुसैन, और इसीलिए तो ईरान के बहुत बड़े मुज्तहिद दिल से सवाल कहा, अगर कोई बंदा ये चाहे कि अपनी दुआ भी अल्लाह से फौरन कबूल करवा और वो करबला भी ना जा सकता, उसे क्या करना चाहिए? उसे क्या करना चाहिए? उन्होंने पलट के कहा, अगर तुम करबला नहीं जा सकते और दुआ भी फौरन कबूल करवाना चाहते हो तो मुझे बस इतना बताओ, क्या तुम्हारे मोहल्ले में इमाम हुसैन की मजलिस नहीं होती? क्या तुम्हारे मोहल्ले में इमाम हुसैन की मजलिस नहीं होती? उसने कहा होती है। अगर हुसैन की मजलिस होती है उस मजलिस में जाकर, अच्छा फिर मुझसे क्या होगा? कहा जब तुम मजलिस में जाकर बैठोगे तो जैसे अल्लाह ने इमाम हुसैन के उस नूर के गुंबद जो है ना, इमाम हुसैन बादशाह करबला में, उस गुंबद के ऊपर एक नूर का और गुंबद लगाया जो हर किसी को नजर नहीं आता, वो वली खुदा को नजर आता। कहा जैसे वहां पर अल्लाह ने हुसैन इब्न अली के गुंबद के ऊपर एक और नूर का गुंबद नस्ब किया हुआ है, इसी तरह जिस जगह पे मजलिस हुसैन होती है अल्लाह उसी तरह एक नूर का गुंबद नस्ब कर देता है। जैसे करबला में जो दुआ मांगो अल्लाह फौरन कबूल करता है, वैसे मजलिस हुसैन में जो दुआ मांगो अल्लाह उसी वक्त कबूल करता है। तो ये मजलिस हुसैन बड़ी अजीम है। मजलिस हुसैन की आज़मत आपके सामने इस मजलिस की बयान करूं, जब आपको आपके और मेरे मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को मदीने से बुलाया गया, मदीना तारीख से बुलाया गया था मौला को मदीने से ईरान की तरफ, तो मौला इमाम रज़ा को बुलाया जाता है। तो मौला के साथ मैं कोई बड़ी मोहब्बत वाली बात आपको सुनाना चाहता हूँ। दाद की ज़हमत नहीं, सिर्फ तवज्जो की ज़हमत है, दाद की ज़हमत नहीं, बेशक तवज्जो से। जब मौला मदीने से निकलते हैं ईरान के लिए 201 हिजरी, मेरे मौला निकलते हैं। जब निकलते हैं तो मौला के साथ एक शख्स था, मौला का खादिम था, जो मदीने में लोगों के बाल काटता था, हजामत। तवज्जो, जब साथ सफर किया तो उस वक्त तो महीनों सफर करते थे, 6 महीने सफर करते थे। जब सफर किया तो रास्ते में इसने कहा, मौला अब अगर जुमला सुन कर बोलो तो फिर बहुत फायदा। मौला वैसे तो आपकी जुल्फों की कसमें अल्लाह कुरान में खाता है, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके थोड़े से बाल काट दूं। मौला ने कहा ठीक है काट लो, बड़ी मेहरबानी, बड़ी तवज्जो, बड़ा मुतमिन होकर पढ़ रहा हूँ। ऐसे इसने कपड़ा बिछाया और उसके ऊपर मौला बैठे। जब मौला उसके ऊपर बैठे तो इसने मौला के बाल काटे। तो मौला के बाल काट दिए। तो बाल काटने के बाद कहा, चेहरा मौला का साफ किया। तो मौला ने कहा जब तुम मदीने में मेरे बाल काटते थे
तो मैं तुम्हें कोई ना कोई उजरत देता था, तो फिर तुम्हें यहाँ पर भी कोई ना कोई उजरत दूँ। उसने कहा जी आका अता कीजिए। मौला ने कहा अच्छा ठीक है, तुझे उजरत देता हूँ, यहां पर तेरी उजरत बढ़ा देता हूं। तवज्जो, यहां पर तेरी उजरत बढ़ा देता हूं। दस्ता है, मुसाफिर है, मौला बढ़ाइए। मौला देख के अब मैं देखूंगा कि किसकी कितनी मेरी तरफ तवज्जो है। मौला देख के कहते हैं जिस जिस अपने औजार को उस जमाने का कंघी, शीशा, उस तरह जो कुछ होता था, मौला ने कहा जिस जिस चीज को तूने मेरे बदन के साथ मस किया है, अल्लाह ने उसे सोने और चांदी में तब्दील कर दिया है। भाई बड़ी जो बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह ने उसको सोने और चांदी में तब्दील कर दिया। उसका मौला आपने सलवात पढ़ी मेरे सारे मेरे बड़े भाई जनाब भैया सब तशरीफ ले आए। मैं बस अपने इसी बात को मुकम्मल करके एक लफ्ज़ मसाइल की हदिया करूँगा और फिर मैं अपने भाई के हवाले जी बिस्मिल्लाह। मैं हाजिर जी मेरी ड्यूटी है, बादर नहीं करें जी बिस्मिल्लाह। सारे आएंगे, आप अपना टाइम लें, अपनी तकरीर मुकम्मल करें, उसके बाद दूसरे जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं समझ गया। मौला ने क्या कहा? मौला ने कहा जब तू मदीने में मेरे बाल काटता था तो मैं तुझे कुछ ना कुछ देता था, मैं तुझे यहाँ पर भी अता करता हूँ। मौला अता कीजिए। मौला ने देख के कहा जो जो चीज तूने मेरे बदन के साथ मस की है उसे सोने और चांदी में बदल दिया। कोई दुनिया परस्त नहीं था। देख के कहता मौला मैंने आपके साथ इस दुनिया की खातिर सफर नहीं किया, इस दुनिया के लिए आपके साथ सफर नहीं किया। मौला देख के कहते अच्छा फिर खुद मांग, क्या मांगता है? देख के कहते तेरी इमामत की कसम है, इसीलिए तो तेरे साथ सफर किया है। बस कोई मौका ऐसा बने आप मुझे कहें मांग और मैं आपसे मांगू, तो जो कुछ इसने मौला से मांगा अगर तुम्हें समझ आए तो जुबान से तारीफ कर देना, ताकि मुझे पता चल जाए आज का मेरा खिताब मौला को मानने वालों के साथ है, मौला के घर की तलाशी लेने वालों के साथ नहीं। देखिए कहता मौला सोने और चांदी नहीं चाहिए, मौला हीरे और जवाहरात नहीं चाहिए, मौला सिर्फ एक चीज मांगता हूँ, वो चीज ये है जब मैं मरूं ना मेरा सर आपकी गोद में होना चाहिए। जब मैं मरूं मेरा सर आपकी गोद में होना चाहिए। अल्लाह ने मेरे मौला हुसैन को उनकी शहादत के बदल में 3 चीजें जो मेरी तकरीर का है अता फरमाई। पहली चीज कितना तवज्जो फरमाइए, इस्तजाबत दुआ तहत कुब्बत हुसैन। तुम जो दुआ मांगो इमाम हुसैन की कब्र पे खड़े हो अल्लाह उसी वक्त कबूल करेगा। दूसरी चीज जअलल्लाहु इमामता फिज़ ज़ुर्रिय्यतिल हुसैन। अल्लाह ने वो इमामत कि जो कयामत तक चलेगी उसको ज़ुर्रिय्यत हुसैन में रखा है। उसको ज़ुर्रियत अली का बड़ा मुतमिन होकर पढ़ो, मेरी सोच से अच्छा आप लोग सुन रहे, उसे ज़ुर्रियत हुसैन में रखा है। ज़ुर्रियत अली का लफ्ज नहीं है, ज़ुर्रियत हसन का लफ्ज नहीं है, उसको ज़ुर्रियत हुसैन में रखा है। और यही तो वजह है, एक दिन मेरे मौला पैगंबर लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे, मेरे मौला हुसैन बाबा जी चलते चलते जैसे मेरे मौला हुसैन आए और पैगंबर ने अपना बिस्तर छोड़ दिया, तवज्जो, पैगंबर ने अपना बिस्तर छोड़ दिया और दोनों बिल्कुल नया जुमला आपको सुनाने लगा, तवज्जो शब्द अपने बाजू फैला के नबी ने कहा जाओ ज़ैनस समावात वल अर्ज़ीन, ऐ ज़मीन व आसमान की ज़ीनत हुसैन आ जाओ। ये पास एक बंदा बैठा हुआ था हजरत अबू हुरैरा, देख के कहने लगे या रसूल अल्लाह क्या आपके अलावा भी कोई ज़मीन व आसमान की ज़ीनत बन सकता है? पैगंबर देख के कहते तुम्हें क्या पता मेरा हुसैन कौन है? अल्लाहु अकबर, तुम क्या जानो मेरा हुसैन कौन है? तहकीक अहले ज़मीन से ज्यादा अहले आसमान मेरे हुसैन की मारिफत रखते हैं। और नबी ने पलट के और नबी ने पलट के देखे का हुसैन तेरे शर्फ के लिए क्या ये बात थोड़ी है, तेरा बाप भी इमाम है, तेरा भाई भी इमाम है, तेरा बेटा भी इमाम है, तेरा पोता भी इमाम है, तेरा सारा कुंबा इमाम है। तीसरी चीज सुनो, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत,
بس آخری چیز اور کسی کو زحمت جعل اللہ الشفاء فی تربۃ الشیء. آخری بات، اللہ نے لا علاج مرضوں کی شفا، لا پھر کہتا ہوں لا علاج مرضوں کی شفا حسین ابن علی کی مٹی میں رکھا. حسین ابن علی کی مٹی میں. ایک بندہ مولا کے پاس آیا، آ کے کہتا مولا سمجھ نہیں آ گیا، بیمار تھا، بخار سے فلج میں چلا گیا، فلج سے کینسر میں چلا گیا، بیماری ہر روز بڑھ رہی ہے. مولا کوئی نسخہ ارشاد فرمائیے، کوئی چیز ارشاد فرمائیے، کوئی بات ارشاد فرمائیے کہ میری بیماری ختم ہو جائے. توجہ، مولا نے یہ نہیں کہا جا فلاں ڈاکٹر کے پاس چلا جا، اپنے ایک لفظ کا نہیں، ایک حرف کا ضامن ہو. مولا دیکھ کہ آپ جس کو مولا کر دیا ہوا جب آپ اچھا لگے وہ تو بولے گا. مولا دیکھ کے کہتا ہے اچھا تو ایک بیماری سے نکل کے دوسری بیماری میں چلا جاتا ہے، دوسری سے تیسری میں، تیسری سے چوتھی میں. مولا دیکھ کے کہتا ہے میں تمہیں یہ نہیں کہتا فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، فلاں حکیم کے پاس جاؤ، فلاں طبیب کے پاس جاؤ. مولا دیکھ کے کہتا ہے مجھے صرف اتنا بتا کیا تیرے گھر میں میرے دادا حسین کی قبر کی مٹی نہیں ہے؟ اللہ اکبر، مٹی نہیں ہے. بس اسی مٹی کو سنی اور بات میری ختم ہو گئی. ایک بادشاہ کا دربار تھا، بادشاہ کا دربار تھا. بس میں نے اپنا موضوع مکمل کر دیا، سمیٹ دیا اسی نقطے پہ. بادشاہ کا دربار تھا. توجہ، بادشاہ اپنی کرسی پہ بیٹھا ہے، ایک نجومی چلتے چلتے اس کے پاس آتا ہے اور نجومی اس کے پاس آ کے کہتا ہے مجھ سے، توجہ میری طرف دیکھیں، کوئی بات نہیں، مولا کی شبی رکھتے ہیں. کہا مجھ سے جو بھی پوچھو، بھائی مجھے دیکھ لیا، جو بھی پوچھو میں 1 منٹ سے پہلے تمہیں جواب دوں گا. کسے سناؤں یہ باتیں؟ 1 لمحے سے پہلے جواب دوں گا. جی خون جگر پیش کرنے لگا ہوں، دل کرے پی لینا، دل کرے پھینک دینا. اب ایک بندہ سامنے سنتا، اٹھ کے کہتا خدا جناب موسیٰ کی کتاب کے خدا صفحے پہ کیا لکھا ہے؟ اس نے فوراً جواب دیا. ایک بندے نے کہا نہیں ہو سکتا ہے کتابوں کا حافظ ہو. مجھے پتا آج سے 2 سال پہلے میں اپنے دوست کی دعوت پہ گیا تھا، بتاؤ اس نے کیا کھلایا تھا؟ اب یہ کھانے والا ایسا بڑی توجہ ہے، اب یہ کھانے والا ایسا بنا ہے جس نے کھایا ہو نا آج کل اس سے پوچھنا تو نے کیا کھایا تھا تو نہیں بتا سکتا. دوسرا بندہ کیسے بتائے؟ اب ہوا کچھ یوں، ہر کسی کے سوال کا 1 منٹ کے لیے ہر بندہ سر اٹھائے ذرا میری طرف دیکھے. جب ہر کسی کے سوال کا بالکل صحیح اور پرفیکٹ جواب دینے لگا، لوگ درے حسین کو چھوڑ کے اس کی طرف آنے لگے. جب اس کی طرف آنے لگے نا تو اسی محفل میں میرے مولا حسین بادشاہ کا ایک ماننے والا بھی بیٹھا تھا. یہ دیکھ کے کہتا میں تجھ سے آج کچھ نہیں پوچھوں گا، میں کل تجھ سے پوچھوں گا. بھائی جہاں جہاں پہ بیٹھو جملہ میرا قبول کرنا، میں کل تجھ سے پوچھوں گا. وہ دیکھ کے کہتا ٹھیک ہے، جا گھر جا عالم کے پاس بیٹھ، اپنی کتابیں پڑھ، پھر کل آ کے سوال کر دینا. اب پتہ نہیں کون بولتا ہے کون چپ رہ جاتا ہے، بے شک نہ بولنا، مسکرا کے میری طرف دیکھ دینا تاکہ مجھے پتہ چل جائے تم جاگ کے بیٹھے ہو. یہ اپنے گھر گیا، کسی عالم کے پاس نہیں گیا، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، اس نے کوئی کتاب نہیں کھولی، بس اپنے گھر جا کر 1 مٹھی کھا کے شفا اٹھائی. آئے آئے کھا کے شفا اٹھا کے اگلے دن دربار میں آ جاتا ہے. دربار میں جا کے کہتا بادشاہ اپنے نجومی سے کہے میں تجھ سے اور کچھ نہیں پوچھتا، نہیں پوچھتا زمانے موسیٰ میں کیا ہوا تھا، نہیں پوچھتا زمانے عیسیٰ میں کیا ہوا تھا. اپنے اس نجومی سے کہے صرف مجھے اتنا پتا ہے اس وقت میرے ہاتھ میں کیا ہے. آئے آئے جملہ میں صحیح کروں گا جیسے حوالوں کے مجموع میں پڑھا کرتا ہوں. جب گانے سے کہے بس مجھے اتنا پتا ہے اس وقت میرے ہاتھ میں کیا ہے. ایک بار نجومی اپنی کرسی سے اٹھا، اٹھ کے کبھی اس کا چہرہ دیکھتا ہے، کبھی بادشاہ کو دیکھتا ہے، پھر کبھی اسے دیکھتا ہے، پھر بادشاہ کو دیکھتا ہے. بادشاہ دیکھے گا میں جلدی کر اس کے سوال کا جواب دے، میں تو تیری گردن اڑا دوں گا، میرے دربار کی خیرت کا مسئلہ ہے. ایک دفعہ بادشاہ کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے بادشاہ تیرے تاج کی قسم ہے پچھلے 10 منٹ سے یہی تو سوچ رہا ہوں چیز جنت کی ہے اس کے پاس کہاں سے آئی ہے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اس خاک شفا کو چوم چوم کے رکھا گیا. اس خاک شفا کی بڑی عزت کیا. کیوں خاک شفا کو چومتے ہو؟ اس لیے چومتے ہو نا
इसमें हुसैन का खून है। बिस्मिल्लाह करो, सलामत हो। जो समझ गए हो, जो कदीम के सुनने वाले मेरे सामने बैठे हो, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम है, अल्लाह में अब्बास की कसम है, इस खाक शिफा में सिर्फ अली के बेटों का नहीं, अली की बेटियों का खून भी शामिल है। भाई मौला तुम्हें सलामत रखे भाई। कोई बड़े अजीम अज़दार, कोई बड़ी कोई मंजूरी वाली मजलिस है भाई, कोई बड़ा मकबूल गुस्सा है। इस खाक शिफा में सिर्फ अली के बेटों का नहीं, अली की बेटियों का खून भी शामिल है। और किसी ईरानी खतीब के जुमले वो कहते हैं करबला दर करबला मीमानत अगर ज़ैनब न, वो देख के कहते हैं करबला में दफन हो जाती अगर अली की अली बेटी ना होती। अल्लाह ताला ने मज़लूम कायनात शहीद तो बचाया, शहीद तो बचाया। जब ये बीबी शाम गई है ना, अल्लाह अकबर, मेरा पढ़ना आसान तेरा सुनना आसान, एक दफा ताज्जुब करके अपने मिंबर से, अपने तख्त से नीचे उतरता है और नीचे उतर के कहता है मुझे बताओ इन मज़लूम में ज़ैनब किसका नाम है। अल्लाह ताला ने मज़लूम कायनात जब कहा ज़ैनब किसका नाम, देख के कहने लगा यही तो बीबी बोल रही है। देख के कहता मैं नहीं मानता, जिसके एक भाई मारा जाए, जुमला मैं नहीं कहना है, आपने समझना है, जिसका एक भाई मारा जाए ना वो बोल नहीं सकती, जिसकी कतार भाइयों की मारी गई उसकी खिताबत जरा देखो। अल्लाह ताला ने मज़लूम कायनात से ही तो बचा है, मकतब की ज़मानत से। बस 2-4 मिनट आपकी खिदमत में हाजिर हूं, जरा मुझे देखिएगा, खुदा की कसम बाबा जी मैंने रिवायत में पढ़ा है, जिस जगह पे मजलिस हो ना, जिस जगह पे मजलिस हो, एक सुनने वाला हो एक पढ़ने वाला हो, कोई आए ना आए हुसैन की अम्मा जरूर आती है। सिर्फ आती नहीं, आखिर कतल बीबी के हाथ में रुमाल होता है। रुमाल से जानते हो क्या करती है जवान, अली अकबर का सदका तेरी जवानी सलामत रहे, आती है जब तुम रोते हो ना, तुम्हारी आंख से आंसू गिरता है ना, जमीन पे नहीं गिरने देती, अपना रुमाल नीचे करती है, रुमाल नीचे करके कहती है मैं बकिया छोड़ के तेरा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। अल्लाह ताला ने मज़लूम कायनात हर सफर का एक कानून है, अगर माँ सफर करे ना उसके बच्चे साथ हो, बस एक रिवायत पे इत्तेफाक करूंगा, उसके बच्चे साथ हो तो माएँ क्या करती है, हर बंदा मुझे देखे 1 मिनट के लिए, माएँ क्या करती है बाबा जी, माएँ क्या करती है, माएँ ऐसे करके बच्चों को पकड़ती है, अपने साथ साथ मिलाती है, बच्चा गुम ना हो जाए, अब दिल दुखे मुझे माफ कर देना, हाय अपने दिल से कर देना, मजलिस मुकम्मल हो गई। ये वाहिद सफर है, हर सफर में माए बच्चों को पकड़ती हैं, ये वाहिद सफर है जो करबला से कूफा और फिर शाम की तरफ हुआ है। इस सफर में माओ ने बच्चों को नहीं बल्कि बच्चों ने माओ को पकड़ा हुआ था। हुसैन बख्तियार साहब कहते हैं कैसे माए बच्चों को पकड़ती जिनके हाथ गर्दन के पीछे बंधे हुए थे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला ने मज़लूम कायनात जब आई है नाली की बेटी शाम, बस इसी रिवायत में मजलिस तमाम हो, शाम में आई है ना, यजीद की एक सोचा है जिसका नाम हिंदा है। हिंदा देख के कहती है मैं कैदी देखना चाहती हूँ। अब जिक्र सैयद बैठे हो तुम जुमला नहीं समझोगे, मैं बिस्मिल्लाह करूँ सैयद, मौला बच्चों की जिंदगी दराज फरमाए। अब जुमला तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। यजीद की सोचा कहती है मैं कैदी देखना चाहती हूँ, कुत्ते का बच्चा देख के कहता है कैसे तुझे बुलाऊं, तेरे आने वाला माहौल नहीं है, तुझे कैसे बुलाऊं, माहौल इतना नजिस है। आयो मैं बिस्मिल्लाह करूं, जो बंदे मेरी इस रिवायत को, इस मेरी बात को, गुजारिश को नहीं समझ सके, मैं जुमला बदल देता हूं। अली की बेटियों को दीवार के साथ खड़ा किया गया, यजीद की बीवी के लिए पर्दे का बंदोबस्त किया गया। अल्लाह की कसम ये कौम मिट्टियों पे बैठ के अपनी बेटियों को, बहनों को साथ लेके कभी ना रोती। अल्लाह जब तुम रोते हो ना, जिस जगह पे मजलिस हो, खुदा की कसम इन मजदूरों में अली की बेटी भी आ जाती है और हुसैन की बेटी भी आ जाती है। जब तुम चीखे मार के रोते हो ना, हुसैन की बेटी अपने पुप्पी का दामन हिला के कहती है अम्मी जान ये लोग कौन है, ये लोग हमारे रिश्तेदार हैं। बीबी देख के कहती है नहीं सकीना रिश्तेदार नहीं ये होपदार है। बच्ची लोग की कहती है सामना अगर ये होपदार है तो फिर काश ये करबला हम जाते थे, शेबर मेरे दौरा से ना खींचता। हाँ दादारो, एक दफा हिंदा आई, हिंदा की कुर्सी यजीद की सौदा की कुर्सी उस जगह पे लगाई गई जहां पे अली की अली बेटी बैठी हुई थी।
زمین کی لکیریں کھینچ رہی تھی. ایک دفعہ پاس آ کے بیٹھ کے کہتی ہے کہتا میرے چند سوالوں کا جواب دے گی؟ بی بی دیکھ کے کہتی ہے پوچھ. کیا پوچھتی ہے؟ دیکھ کے کہتی ہے میرا پہلا سوال یہ من ایجن بلاد عنکنا، مجھے بتا تو کہ شہر کی رہنے والی ہے. بزرگ جملہ سمجھے گا. بی بی دیکھ کے کہتی ہے من مدینہ رسول، میں رسول خدا کے شہر کی رہنے والی ہوں. دیکھے کہ جب تو رسول خدا کے شہر کی رہنے والی ہے تو پھر میرے پہلے سوال کا جواب دے. اب ہائے گا تیرا. رو کے کہتی ہے مجھے اتنا بتا اب تعرفین علی ابن ابی طالب، کیا تو علی کو جانتی ہے جو ابو طالب کا بڑا بیٹا ہے؟ بی بی دیکھ کے کہتی ہے جیسے میں جانتی ہوں ویسے کوئی نہیں جانتا. آئے میری سمجھ میں سن کے جاؤں، جیسے میں جانتی ہوں نا ویسے کوئی نہیں جانتا. دیکھ کے کہتی ہے اگر علی کو جانتی ہے تو پھر مجھے بتا اب تعرفین حسن ابن علی، کیا تو حسن کو جانتی ہے جو علی کا بڑا بیٹا ہے؟ بی بی رو کے کہتی ہے جیسے میں جانتی ہوں ویسے کوئی نہیں